So, good afternoon to all of you. So, uh, as far as our syllabus is concerned, so we have left over with the superclass, subclass, and remaining all other issues here. Inheritance, which is being implemented in entity relationship diagrams. So, I let you take this particular class after unit number 4 because unit number 4 is a bit important for you. So I'll let you take this particular class after unit number 4. And after unit number 4, so unit number 5 will be taken. So probably unit number 4, sorry, unit number 4 will be taken some 4 classes to complete. After the unit number 4, we'll come back to entity relationship diagrams and we'll take a physical design because unit number 4 is very important while performing physical design of any database. డేటాబేసెస్ని ఫిజికల్ డిజైన్ చేయాలంటే ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్స్ తీసుకొని ఫిజికల్ డిజైన్ చేయాలంటే సో మనకి నార్మలైజేషన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో సిన్స్ నార్మలైజేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ యూ ఇన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. సో I'd like to explain all these things after completion of unit number 4. ఆ తర్వాత ఈ వ్యూస్ సంబంధించి మిగతా ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి కూడాను యూనిట్ నెంబర్ 4 తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. సో లెట్ us go ahead and talk something about unit number 4 today. A very important concept, heart of almost all heart of relational database management system. Heart of relational database management system. ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో మీరు ఏమి నేర్చుకున్నా ఏమి నేర్చుకోకపోయినా నార్మలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిటీ ఉంది. ఆ తర్వాత యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పేసి యూనిట్ నెంబర్ 5లో ఉంటాయి. ఈ రెండు ఏం జరుగుతుందో సో కరెక్ట్గా ఉంటే సో థియరీ ఆఫ్ DBMS is known to you successfully. Okay, so let us take the normalization. Why the normalization? For what is the importance of normalization? Let us take a look. So here, as far as your normalization is concerned, means database normalization is concerned. So normalization, basic information regarding to normalization, basic definition for normalization is, so to reduce the, very important point is to reduce the inconsistency. Inconsistency will be reduced. In other words, consistency will be improved. Consistency improve చేయటం కావచ్చు, లేదు ఇన్కన్సిస్టెన్సీని తీసేయటం కావచ్చు. Ambiguity or uncertainty while storing the data. డేటాను స్టోర్ చేసేటప్పుడు ambiguity లేకుండా, అంటే ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి ఏం చేయాలనేది ambiguity లేకుండా, అన్సర్టనిటీ లేకుండా మనం డేటాను స్టోర్ చేయడం కోసం, and so that reduce the redundancy-ని reduce చేయడం కోసం ఈ నార్మలైజేషన్ వాడతాం. Okay, I'll give you, so at the end of this particular slide I have given some information. I mean some table has been given, thereby you could understand what is inconsistency, what is ambiguity or uncertainty, how you can reduce the redundancy. Everything will be explained to you. Okay, the process of schema refinement is used to reduce the inconsistency and reduce the ambiguity or reduce uncertainty to store the data or insert the data, and very importantly, so reduce the redundancy. Redundancy ante repetitive storage ni redundancy antaru. Oke data ni 10-15 సార్లు స్టోర్ చేస్తే మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఏ డేటా కరెక్టో ఏ డేటా కరెక్ట్ కాదో మనకు అర్థం కాదు. సో కాబట్టి redundancy reduce చేయడం కోసం ఈ నార్మలైజేషన్ ఎక్కువగా వాడతారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ బాటమ్ అప్ ప్రాసెస్. మీకు బాటమ్ అప్ ప్రాసెస్ అని ఎందుకన్నానో, మనం నార్మల్ ఫార్మ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ పాయింట్ ఒకసారి టచ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబబ్లీ యూ పీపుల్ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్, అఫ్ కోర్స్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ బాటమ్ అప్ ప్రాసెస్, బట్ ఇన్ నార్మలైజేషన్ యూ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకే,
సో నార్మలీ నార్మలైజేషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ where exactly normalization can be works in a proper way. So all DML operations will be always affected with the normalization. Normalization will be always eliminates the duplicate entries or duplicate values which are being made by insert, or more than one row updation will be eliminates, or more than one row deletion could be eliminates. ఓకే, సో అంటే డిలీట్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు అన్నెసెసరీ డేటాని, అన్సర్టనిటీ ఉన్న డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం, అప్డేట్ చేసేటప్పుడు నార్మల్గా ఒక స్టూడెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళ అడ్రస్ ఏదైనా మార్చాలనుకుంటే ఆ స్టూడెంట్ అడ్రస్ మార్చాలి, కానీ వేరే వాళ్ళది మార్చడానికి లేదు. సో కాబట్టి సింగిల్ రో అప్డేషన్ చేస్తుంది. అండ్ డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ డేటాని డిలీట్ అవ్వకుండా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే, so therefore it could be on elimination of all these, so that efficiency will be gets improved, at the same time performance will be gets improved, and at the same time storage requirements will be so efficiently used. So ఒకే డేటాని 10 సార్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఒక రో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం 1 మెగాబైట్ అవసరమైంది అనుకోండి. ఈ 1 మెగాబైట్ ఆఫ్ డేటా 10 టైమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనుకోండి, 10 MB వేస్టేగా, అంటే 9 MB ఎక్స్ట్రాగా స్టోర్ చేసినట్లే కదా. కాబట్టి అటువంటి స్టోరేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎఫిషియెంట్గా వాడుతుంది. సో ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ డేటాను అప్డేట్ చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ డేటాను అప్డేట్ చేయాలని ట్రై చేశారు మీరు, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ డేటా అప్డేట్ అవుతుంది. దట్ కుడ్ బి సమ్ వాట్ ప్రాబ్లమ్. సో దట్స్ ఆల్సో బి రిమూవ్. అండ్ డిలీషన్, ఏదో ఇంపార్టెంట్ డేటా డిలీట్ అవ్వకుండా ఏదైతే మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే డిలీట్ అవడానికి సో నార్మలైజేషన్ ఎంతైనా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఆల్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి ఎఫిషియెంట్లీ అప్లైడ్. ఎందుకని ఇక్కడ ఇన్సర్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఇన్సర్ట్ అనామలీ అంటారు. అనామలీ, ANOMOLY, అనామలీ. అప్డేట్ అనామలీ, డిలీట్ అనామలీ. ఇన్సర్ట్ అనామలీ అంటే వస్తుంది, మనం కింద డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్ us take one particular example. There is one university scenario I have taken as example here. One university scenario where students course and their results, 3 పాయింట్స్ మీద ఇక్కడ కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నాం. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, కోర్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ దేర్ రిజల్ట్ డీటెయిల్స్. ఎట్లా పాస్ అయ్యాడు, బై పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది ఏంటనేది డిస్కస్ చేయడం కోసం సో ఒక పర్టికులర్ సినారియో తీసుకొని the total information has been maintained with a particular table, otherwise with a particular flat file. That flat file is called as so student course result. Which will be seen like this. Look at this 501. So first person's information 501. So this entire thing will be single database. Let me say single table. మొత్తం కూడా సింగిల్ టేబుల్. Ravi is taking so database management systems and the prerequisite వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ అవసరం. ఎన్ని క్రెడిట్స్ అంటే సో ఎన్ అవర్స్ అంటే 10 అవర్స్. తర్వాత ఈయన ఎగ్జామినేషన్ ఏ రోజు రాశాడు, ఫలానా రోజు రాశాడు. తర్వాత ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి, ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది, which grade he was secured. అండ్ అగైన్ రవి, గమనించండి, రవికి సంబంధించిన రవి అని ఎంటర్ చేస్తే సరిపోద్ది, లేదు 501 ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ వై వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎంటర్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా, why we are expected enter this particular student date of birth for one more time. Okay, and he was not taking any examination on C programming మీద ఎగ్జామినేషన్ తీసుకోలేదు. కానీ ఇక్కడ గమనించండి, సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ తీసుకోకుండా కొంత డేటా అవుట్పుట్ వచ్చిందిగా కనిపిస్తుంది. అలాగనే సి ప్రోగ్రామింగ్ హరి తీసుకుంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా సో రిపీటెడ్ గా వస్తుంది. ఒకసారి గమనించండి, రిపీటెడ్ గా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా రిపీట్ అవుతూ ఉంది. ఒకసారి గమనించండి. అంటే ఇక్కడ సో వైల్ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ది డేటా సమ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి రిపీటెడ్లీ ఎంటర్డ్. ఇక్కడ గమనించండి, సో database management systems ki C programming, some people whomever taking C program, they have taken the same date ni తీసుకున్నారు. చూడండి, this person 11/11/2008, ఈ person కూడా 11/11/2008, ఈ person కూడా 11/11/2008. ఓకే, సో
ఈ విధంగా మనకి కొంత డేటా రిపీటెడ్గా ఎంటర్ అవుతుంది. మోర్ ఓవర్, సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ 501's information, if you take into consideration, so here 10/1/1984 is the date of birth enter చేశారు. పొరపాటున ఇక్కడ సో టోపోగ్రాఫికల్ మిస్టేక్, the person who is entered the data for this particular Ravi or 501, సో ఇక్కడ ఏదన్నా 12/1/1984 ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. ఒకే పర్సన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రెండు ఉండవు కదా, ఒకే ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది. సో అదొక ప్రాబ్లం. లేకపోతే రెండో విషయం, ఇక్కడ బ్రిజిష్ అని చెప్పేసి ఒక పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. దర్ ఇస్ ఎ పర్సన్ బ్రిజిష్ and he was joined into .NET. Which may be required Whoops concepts as the prerequisites కావాలి. 12 weeks తీసుకుంటారు దీనికి సంబంధించి. If you delete the information of British, you may be lost this course details. ఎందుకంటే మొత్తం కలిపి సింగిల్ రో కదా, కంప్లీట్ గా మొత్తం కలిపి సింగిల్ రో కాబట్టి delete from course details, otherwise student course result table where student number equal to 505 అన్నారు అనుకోండి, ఈ ఎంటైర్ డేటా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఈ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది. డిలీట్ అయితే ఇప్పుడు .NET కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర లేదు. అంటే .NET కి దాని కోర్స్ కోడ్ ఏంటి, అలాగనే దానికి ఏం ప్రీ రిక్విజిట్ అంటే ముందుగా ఏమి నేర్చుకొని ఉండాలి, ఎన్ని వారాలు ఈ పాఠం చెప్తారు, హౌ మెనీ వీక్స్ యు ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ది క్లాస్, ఇటువంటి విషయాలు మనకి మొత్తం కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఇష్యూస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్. లెట్ మీ ఎలిమినేట్ all these lines on this particular data. ఈ డేటా మీద మొత్తం ఎలిమినేట్ చేస్తారు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వుడ్ డిలీట్ సో 505's ఇన్ఫర్మేషన్, 505 ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, మనకి కావలసిన ఈ .NET డేటా డిలీట్ అవుతుంది, ఇంపార్టెంట్ డేటా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇది డిలీట్ అవ్వకూడదు కదా. యాక్చువల్గా కోర్స్ డీటెయిల్స్ లో ఒక కోర్స్ నేను ఆఫర్ చేస్తున్నాను, స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఎస్ దట్ కుడ్ బి టేకెన్, అదర్వైజ్ స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఆ డీటెయిల్స్ అట్లానే ఉంటాయి. సో స్టూడెంట్ లేరు అని చెప్పేసి ఈ డేటాను డిలీట్ చేయలేం కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఇట్ కుడ్ నాట్ బి పాసిబుల్ టు డిలీట్. రెండవది, if I would like to change the date of birth of 501, second point, 501 date of birth నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలంటే 2 రోజు అప్డేట్ అవుతున్నాయి. గమనించండి, అప్డేషన్ వచ్చేసి సింగిల్ రో అప్డేట్ కావాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మాట్లాడాం, కానీ ఇక్కడ ఎన్ని రోజు అప్డేట్ అవుతుంది, 2 రోజు అప్డేట్ అవుతుంది. కాబట్టి డేటా అప్డేట్ అనామలీ అంటే అప్డేట్కి సంబంధించి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, అలా ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. సో సి ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించి ఏదన్నా డీటెయిల్స్ మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు CP01 కాదు CP001 అని ఏదో కోడ్ మార్చాలనుకుంటే సో 2 rows ఆర్ అఫెక్టెడ్ హియర్. అప్డేషన్ మళ్ళీ 2 rows అఫెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ, అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ ఇన్సర్షన్ చూడండి, ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల సో స్పెసిఫిక్ గా నల్ వాల్యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది, స్పెసిఫిక్ గా. అలాగే సో రిపీటెడ్ గ్రూప్స్, దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ వాల్యూస్ ఇంటూ ద టేబుల్. సెకండ్ వే అంటే గమనించండి, రిజల్ట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ డేట్ 11/11/11/11 రిపీటెడ్ గా ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది, రిపీటెడ్ గా. అలాగే కోర్సెస్ కూడా సో CP01 CP మ్యాథ్స్, అలాగే CP01 అగైన్ CP మ్యాథ్స్, అలాగే DB01 DBMS ప్రోగ్రామింగ్, ఇలా రిపీటెడ్ గా కొంత డేటా ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇన్సర్షన్ విల్ బి టేకెన్ రిపీటెడ్లీ, ఎంటర్ సమ్ డేటా విచ్ ఈస్ అన్సర్టైన్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. ఆర్ సెకండ్ పాయింట్, ఇన్సర్షన్ లో రెండో పాయింట్, రిపీటెడ్ గా గ్రూప్స్ ఎంటర్ చేయటం కావచ్చు, లేదు ఫోర్స్డ్ గా నల్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయటం కావచ్చు, which will be seen something like this. ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాడు, ఇంకా కోర్సు అయిపోలేదు, కోర్స్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, సో దెర్ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ నాట్ బి కండక్టెడ్ ఫర్ దట్ స్టూడెంట్. ఆ టైంలో మీరు ఎగ్జామినేషన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయండి అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, మనకి రావు కదా. కాబట్టి ఫోర్స్ఫుల్లీ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ నల్ వాల్యూస్. ఒకటి రిపీటెడ్ గ్రూప్స్, రెండవది ఫోర్స్డ్ గా నల్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయడం. దీనిని ఇన్సర్ట్ ఎనామలీ అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఒకే కైండ్ ఆఫ్ డేటాని ఎంటర్ చేయటం, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, సో యు ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు ఎంటర్
null values into one particular column. అవసరం లేకపోతే ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది null values. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్ వై సో ఇన్సర్ట్ అనామలీ విల్ బి. అప్డేట్ అప్లై చేసినప్పుడు సింగిల్ రో మాత్రమే అప్డేట్ అవ్వాలి, కానీ మల్టీ రోస్ అప్డేట్ అవుతున్నాయి. దట్స్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. అది జరగకూడదు, యాక్చువల్గా జరగడానికి వీల్లేదు. దాన్ని అప్డేట్ అనామలీ అంటారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అప్డేట్ అనామలీ, ఇన్సర్షన్ అనామలీ మొత్తం చెప్తాము. తర్వాత డిలీట్. ఈ డిలీట్ విషయానికి వస్తే ఇఫ్ యూ అప్లై డిలీట్ ఆన్ ఎనీ రో, so important data, something like .NET and OOPS concepts 12, this data will be gets deleted. ఇది delete అవ్వకూడదు, కానీ అవుతుంది. అంటే .NET డేటా మన దగ్గర లేదు. సో అంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ మొత్తం కూడా, దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇన్కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. ఒకే డేటా 2 సార్లు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు టోపోగ్రాఫికల్ మిస్టేక్ వస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. అలాగనే అన్సర్టైన్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, దట్ ఈస్ నల్ వాల్యూస్ కంపల్సరీ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. రిపీటెడ్గా కొంత డేటా ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ నార్మలైజేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నార్మలైజేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. లెట్ us move to next slide, which is very important slide here. సేమ్ డేటా తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఏ మార్పులు చేర్పులు లేకుండా తీసుకున్నాను, అదే డేటా తీసుకున్నాను. అయితే ఇక్కడ చూడండి, there are many anomalies. Okay, irregular storage, that is one kind of cause for the anomaly. Second one is repeated storage. This is another kind of cause, property of anomaly. Anomaly వచ్చేసి irregular గా డేటా స్టోర్ అవుతుంది, అలాగనే రిపీటెడ్ గా స్టోర్ అవుతుంది. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా సెవెరల్ టైమ్స్ స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనం తీసుకుంది 5 స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపీటెడ్ గా చాలా ఐడెంటిఫై చేశాం. ఇలాగ ఒక 1000 లేకపోతే 1 lakh స్టూడెంట్స్ ఎంటర్ చేయాలంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ డేటా విల్ బి దేర్. దానికి స్టోరేజ్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది కంప్లీట్ గా. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే నార్మలైజేషన్ కావాలి. దెన్ వాట్ ఆర్ ది నార్మలైజేషన్ అనామలీస్, నాట్ నార్మలైజేషన్, అనామలీస్ విచ్ వి హ్యావ్. ఆ అనామలీస్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ది అనామలీస్. ఇన్సర్ట్ అనామలీ. Insert anomaly will be always causes for insertion. Insert అనే కమాండ్ ద్వారా insert anomaly వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? So either you have to enter the data in repeated groups, something like this. Repeated groups అంటే ఇది ఒకసారి గమనించండి. So this is one particular kind of data. Same kind of data will be entered one more time. అలా ఎక్కడ గమనించండి, కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి గమనించండి. Same kind of data has been introduced by you for several number of times. Then repeated groups are లేదు null values enter చేయటం. You can see this is the forced way of entering null values here. ఇది null values enter చేయటం. These are the two different situations where exactly insert anomaly will be raised. Insert anomaly cause ఎందుకు అవుతుందంటే ఇట్లా 2 different types of situations. రిపీటెడ్ గా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని ఎంటర్ చేయటం, అలాగనే ఫోర్స్ గా నల్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయటం. ఇంకొక రిపీటెడ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది ఇక్కడ చూడండి, DBMS సంబంధించి ఇది కూడా రిపీటెడ్ గ్రూప్ ఇక్కడ. అండ్ దెన్ దిస్ వన్ ఆల్సో, దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిపీటెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే నార్మలైజేషన్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో అదే సేమ్ అదే ఇచ్చాం. We cannot insert prospective course which does not register any students. ఇంకేదైనా ఒక కొత్త స్టూడెంట్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ లేడనుకోండి, స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఎంటర్ కాకపోతే నేను కొత్తగా సో యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, సో యూఐ నేను ఇంకో కోర్సుని ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా లేడు కాబట్టి యూఐ కోర్సుని ఎంటర్ చేయగలను ఇక్కడ? నాట్ పాసిబుల్ టు ఎంటర్. ఓకే, స్టూడెంట్ లేకుండా సో యూఐ కోర్సుని ఎంటర్ చేయాలంటే కుదరదు. లేదు బ్లాక్ చైన్ ఇంకోటి ఏదో కొత్త కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, వితౌట్ స్టూడెంట్ కుడ్ యూ ఏబుల్ టు ఎంటర్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ why insert anomaly will be suffering while enter the data into any kind of table. Okay, and then forcibly enter, నేను ముందు నుంచి వాడుతూనే ఉన్నాను, forcibly enter, ఫోర్స్ఫుల్ గా సో నల్ వాల్యూస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, ఇది కూడాను చాలా 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 పెద్ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ రిపీటెడ్ గ్రూప్స్ కావచ్చు, నల్ వాల్యూస్ ని ఫోర్స్ గా ఎంటర్ చేయడం కావచ్చు.
These two situations are called as so insert anomaly. ఏదైనా కొత్త డేటా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే అన్నెసెసరీ డేటా అవసరం అవుతుంది. ద డేటా కుడ్ నాట్ బి దేర్, సో దట్ null values will be introduced. So such kind of insertion will be called as insertion anomaly. Insertion అనేది ప్రాబ్లం, అది అలా ఎంటర్ చేయడానికి కుదరకూడదు, అసలు ఎంటర్ చేయకూడదు. అలాగే స్టూడెంట్ లేకపోతే కొత్త కోర్స్ మనం అనౌన్స్ చేయకూడదా? సో ప్రీవియస్ గా ఏఎం రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ హ్యాస్ అనౌన్సెస్ 2 courses. So one course is cyber security and second course is AI and NN. ఈ రెండు అనౌన్స్ చేశారు. ఏసీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని అనౌన్స్ చేశారు. చేయకూడదా? నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి జాయిన్ అవుతారుగా. సో కానీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఏఎన్ఎన్కి సైబర్ సెక్యూరిటీకి డేటా ఎంటర్ చేయాలంటే ముందుగా స్టూడెంట్స్ కావాలి. స్టూడెంట్స్ రారు కదా. సో కాబట్టి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్ అనామలీ ఉండకూడదు. Now let me go ahead with the same kind. One more kind of the problem which we have to identify. So what is that? Update anomaly. Existing data update చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడే చెప్పాను మనం. సో 501 డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అప్డేట్ చేయాలి. 501 డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అప్డేట్ చేయాలంటే ఎన్ని రోజు అప్డేట్ అవుతుంది? డేటా 1 అండ్ డేటా 2. సిపికి సంబంధించి CP01 అనే దానికి సంబంధించి సో 4 weeks అంటే 5 weeks చాలట్లేదు. I wanted to improve the 1 more week అంటే 6 weeks చేయాలి. సో చూడండి ఎన్నిసార్లు 6 weeks అప్డేట్ అవుతుంది గమనించండి. ట్వైస్ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. 10 weeks of DBMS course is somewhat so huge enough. I would like to reduce to 8 అంటే ఎన్నిసార్లు చేయాల్సి వస్తుంది? ఇదొకటి 2 times చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి ఈ అప్డేషన్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా చేయాలంటే మోర్ దెన్ వన్స్ జరుగుతుంది. సో మోర్ దెన్ వన్స్ జరుగుతుందంటే సో దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం. ఓకే, ప్రాబ్లం అది అట్లా. సో డిలీట్ చేయాలి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. ఏదైనా మీకు అవసరం లేని డేటా డిలీట్ కావాలనుకుంటే ఓకే, మీకు అవసరం లేదంటే బ్రిజిష్ అనే అతను జాయిన్ అయ్యాడు, బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. జాయిన్ అయ్యి ఫీజు కట్టుకుంటూ బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? బ్రిజిష్కి సంబంధించిన 505 బ్రిజిష్ 3498ని డిలీట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ గమనించండి, మన కోర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా డిలీట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఈ కోర్స్ డీటెయిల్స్ కూడా డిలీట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని సో తీయకుండా, డిలీట్ చేయకుండా, ఇంపార్టెంట్ డేటాను డిలీట్ చేయకుండా ఆ రో మొత్తాన్ని డిలీట్ చేయడం కుదరదు, నాట్ పాసిబుల్. సో కాబట్టి దీస్ ఆర్ ది anomalies, these are the problems. Above table or above data has been suffering with these 3 different types of anomalies. ఈ మూడు అనామలీస్ ద్వారా సఫర్ అవుతూ ఉంది. ఇన్సర్షన్ అనామలీ, డిలీట్ అనామలీ అండ్ అప్డేట్ అనామలీ. ఈ మూడింటి ద్వారా సఫర్ అవుతుంది. సో కంటిన్యూస్ గా డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో అన్నెసెసరీ డేటా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతూ ఉండటం వలన రిపిటేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. వీటిని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం అదే నేను చెప్పింది, అదే రాజేష్ ఎంట్రీ కావచ్చు, బ్రిజిష్ ఎంట్రీ కావచ్చు. రాజేష్ కూడా అంతే, దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎంట్రీ కూడా అంతే. సో జావాకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఓన్లీ ఒకే ఒక స్టూడెంట్ తీసుకున్నాడు. ఇఫ్ ఐ వుడ్ డిలీట్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా, ఆబ్వియస్లీ క్రిటికల్ డేటా, వీ హ్యావ్ లాస్ట్ క్రిటికల్ డేటా, దట్ ఈస్ J101 net 101. ఈ డేటా కూడా డిలీట్ అవుతుంది. అది డిలీట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం నార్మల్ ఫార్మ్స్ అవసరం అవుతాయి. ఓకే, దెన్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ కావాలంటే, నార్మల్ ఫార్మ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ వీఆర్ సపోజ్ టు రిక్వైర్, ఏమేమి కావాలి మనకి? నార్మల్ ఫార్మ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉండవలసిన ఫండమెంటల్ ఐటమ్స్ ఏంటి? నెంబర్ 1 fundamental item is functional dependency. You need to understand functional dependency. దాని FD అంటారు, functional dependency. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ you need to understand one more, that is transitive dependency. ఇది కూడా కావాలి. నెంబర్ 3 మల్టీ వాల్యూడ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఈ 3 విషయాలు ప్రోగ్రెసివ్ గా మాట్లాడతాం, ఒకేసారి చెప్పడానికి కుదరదు. ఇవి ప్రోగ్రెసివ్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి, సో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి, మల్టీ వాల్యూడ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి, పోతే కీ అట్రిబ్యూట్స్. సో కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ఏ వైటల్ రోల్ in terms of talking something about normalization. Key attributes అంటే మన దగ్గర ఉన్న కీస్, ఒకటి ఫారెన్ కీ, రెండవది వచ్చేసి ప్రైమరీ కీ, మూడవది వచ్చేసి
సో క్యాండిడేట్ కి సికే క్యాండిడేట్ కి ఇట్లా 3 రకాల కీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకా రకరకాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా నార్మలైజేషన్ లో డైరెక్ట్ గా పార్టిసిపేట్ చేయవు, ఇండైరెక్ట్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కానీ డైరెక్ట్ గా చేయవు, ఇండైరెక్ట్ గా చేస్తాయి. ఈ మూడిటి గురించి కూడా మనకి విషయాలు చాలా క్లియర్ గా తెలియాలి. ఓకే, we know what is foreign key, what is primary key, what is candidate key. ఓకే, క్యాండిడేట్ కీ అంటే ఏంటో తెలుసు, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటో తెలుసు, తర్వాత ఫారెన్ కీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో కూడా మనకు తెలుసు. నౌ we have to learn something about what is functional dependency, what is transitive dependency, and what is multi-valued dependency. వీటి గురించి నేర్చుకొని తర్వాత ముందుకెళ్దాం. ఓకే, let us see functional dependency. Look at this. A relation R, in a given relation R, మనం ప్రాక్టికల్ గా R ని టేబుల్ అంటాం, థియరిటికల్ దాన్ని థియరిటికల్ గా రిలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం. ముందుగానే మాట్లాడుతున్నాం అది. దీంట్లో ఎక్స్ వై అనేవి 2 అట్రిబ్యూట్స్ అనుకున్నాం. ఎక్స్ కామా వై ఆర్ 2 అట్రిబ్యూట్స్. అంటే రిలేషన్ ఆర్ which does have x and y are 2 attributes. ఇలా ఉంది పరిస్థితి. ఇప్పుడు attribute y is functionally dependent on attribute x if each value of x is determined only one value of y, exactly one value of y. So try to understand this one. So let me take some example through SQL, then you could understand very easily. So ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ చేస్తాను మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావడం కోసం. యా, so look at this. That page is 50. So look at this particular table. Try to observe this particular table. మనం త్వరలో క్రియేట్ చేస్తాం, మన ఓన్ సెట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ సో ఎంపీ. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే what our definition seems here. So a relation R does have x and y as attributes. X and y an attribute ఉంది. Attribute x dependent on attribute x if and only if, ఇక్కడ ఇంకొక f రావాలి ఇక్కడ, if and only if each value of x is determines exactly one value of y, exactly one value of y. y కి సంబంధించి ఒకే ఒక వాల్యూని సో మనకి డిటర్మైన్ చేయాలి, అంటే తీసుకురావాలి, బయటకు తీసుకురావాలి. ఎలానో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. So here employee number is one attribute, e-name and job, and then MGR, hire date, salary, commission, and department number. For example, I would like to take this is the x and remaining everything is y. For example, department number x అనుకుంటాను, మిగతా అన్ని కూడా y అనుకుందాం. అంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ లో ఒక వాల్యూ చెప్తే ఏం జరగాలి మనకి? సో గమనించండి. సో ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ x determines exactly one value of y. y కి సంబంధించి ఒకే ఒక వాల్యూ డిటర్మైన్ చేయాలి, ఎక్కువ డిటర్మైన్ చేయకూడదు. సో గమనిద్దాం ఇక్కడ. సో సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ EMP. సో వేర్ DEPTNO అంటే నేను స్పెసిఫై చేయబోయే వాల్యూ ఒక వాల్యూనే, దట్ ఈస్ 20. ఓకే, 20 అని స్పెసిఫై చేయబోతున్నా, 20 అని చెప్పబోతున్నా. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఎన్ని వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తుందో. EMP, సారీ ఫర్ దిస్ EMP. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ వాల్యూస్ నో ప్రాబ్లం, 3000 రిప్లికేట్ అయింది. ఈ వాల్యూస్ అయితే నో ప్రాబ్లం, హైర్ డేట్ నో ప్రాబ్లం, ఇది కూడా నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ క్లర్క్ ఒకటి, మేనేజర్ ఒకటి రిపీట్ అయినాయి. చూడండి, మేనేజర్ ఒక్కటే ఉంది, క్లర్క్, అనలిస్ట్ 2 రిపీట్ అయినాయి. ఓకే, అంటే ఎక్కడ ఏది రిపిటేటివ్ గా రాకూడదు, అంటే ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ని ఎక్స్ అని అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకు అనుకోవడం లేదు? రిపిటేటివ్ గ్రూప్స్ డిస్ప్లే చేసింది, రిపీటెడ్ గ్రూప్స్ ని డిస్ప్లే చేసింది. పోనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ అనేదాన్ని నేను ఎక్స్ అనుకున్నాను, ఇక్కడ గమనించండి. సో శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3000. ఓకే,
ఇది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే మోర్ దెన్ వన్. జాబ్ గమనించండి, ట్వైస్ డిస్ప్లే అయింది. ఎంజీఆర్ గమనించండి, ట్వైస్ డిస్ప్లే అయింది. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ గమనించండి, ట్వైస్ డిస్ప్లే అయింది. కాబట్టి ఇది కూడా ఎక్స్ అని అనుకోవడానికి లేదు. ఇప్పుడు ఎక్స్ అని దేని అనుకోవచ్చు? ఎంప్లాయీ నెంబర్. If you take employee number, then it's very easy to identify exactly employee number X అనుకుంటే ఈ రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా Y. Employee number X అనుకుంటే remaining e name, job and everything is Y. So if you specify one employee number here, it must be, it gives you single row of data. Okay, let us see here. So let me take so where emp no employee number equal to 7369, for example 7369 would like to take here. Look at this. So this is the X value having single value, having single value, having single value, having single value and so on. Pratidi single value nandi. Ante this particular value of each value of X will be determined single value of remaining all other attributes of the relation. So that is the relationship between these two. That is the relationship between these two. That is the meaning actually. Okay. I don't know how many people could understand here. I don't know how many people could understand. So ikkada marokasari maatladadam, ikkada marokasari maatladadam. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేస్తే, 1 minute వెయిట్ చేస్తే నేను ఇక్కడ చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తాను. ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్, ఇది సారీ క్యాపిటల్ ఎక్స్, ఇది ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్, ఇది ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్. సో ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇన్ ఏ గివెన్ రిలేషన్ ఆర్ అనేది ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్. ఆ రిలేషన్లో రెండు అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ వై. అంటే ఆర్ అనే రిలేషన్లో ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయంటే ఎక్స్ కామా వై అనే 2 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇస్? దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. Attribute y is functionally depends upon attribute x. Attribute y అనేది functionally depends upon attribute x. ఎప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ అంటారు దీన్ని? Each value of x is determined exactly one value of y, not more than one value. ఒక వాల్యూ కంటే ఎక్కువ వచ్చిందంటే దాన్ని x అనేది దాని మీద డిపెండ్ అవ్వలేదని చెప్తారు. ఓకే, y is not depends upon x. Each value of x is determined exactly one value of y. That's what I have shown here. మీకు ఇక్కడ చూపించింది అదే, గమనించండి. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 7369 ఏదో ఒక నెంబర్ స్పెసిఫై చేసి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మొత్తం y అనుకోమని చెప్పాను కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ y. సో గమనించండి, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వాల్యూ మాత్రమే అవ్వచ్చింది. కాబట్టి ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈజ్ x and remaining everything will be y. Then the functional dependency will be gets happen between those two. How this can be represented? This can be represented something like this. Pictorially, it could be represented something like x implies, that is arrow mark y. Then ela chadavali ante y is functional depends on x అని చదవాలి, రివర్స్ లో చదవాలి. y is functional depends upon x అని చదవాలి. ఓకే, అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఈ x ని డిటర్మినెంట్ అంటారు. డిటర్మినెంట్ అంటారు. ఈ y ని డిటర్మైన్ అంటారు. సో ఎందుకని డిటర్మైన్ అంటారంటే ఎక్స్ వాల్యూ చెప్పటం వలన y వాల్యూ డిస్ప్లే అయింది, మనకి y వాల్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిటర్మినెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిటర్మైన్. ఓకే, నా అదే చెప్పినట్టున్నాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని డిటర్మినెంట్ అని నెక్స్ట్ లైన్ లో చెప్పాము, గుర్తులేదు నాకు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని డిటర్మినెంట్ అని, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని డిటర్మైన్ అని అంటారు. ఓకే, బికాస్ specifying the value of by specifying the value of x you could get y value. X value మీరు yes 501 అంటే 501 సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తాయి. ఓకే, కాబట్టి 501 is x and remaining details will be y. So this is called as a determine and this is called as దీన్ని డిటర్మినెంట్ అంటారు, దీన్ని ఏమో డిటర్మైన్ అంటారు. ఓకే, so therefore x is determinant and y is determined. సో ఇది విషయం.
తర్వాత టైం కూడా అయిపోవచ్చింది, ముందుకు వెళ్దాం మనం. ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ అనేవి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రోల్ నెంబర్, రిజిస్టర్ నెంబర్, కోర్స్ కోడ్ మీద మార్క్స్ డిపెండ్ అయితే ఈ విషయాలు అర్థం కావాలంటే కొంచెం మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయాలి. ఊరికి జస్ట్ లైక్ దట్ చెప్తే కుదరదు. బికాస్ నార్మలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నా క్లాస్ నార్మలైజేషన్ వింటే ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. ఎందుకంటే నేను నార్మలైజేషన్ చెప్పేది జస్ట్ విత్ ఇన్ 4 క్లాసెస్లో చెప్తాను, అంతకంటే ఎక్కువ క్లాసులు తీసుకోను. సో నార్మలైజేషన్ నా క్లాస్ వింటే అండర్ ఫర్ ఎవర్ మర్చిపోరు. ఓకే, సో ఈ విషయాన్ని మనం టుమారో మాట్లాడదాం. టుమారో వీ షల్ టాక్. So you please remember this one. You please remember this one. This is very important. Okay. Time is also up. Okay. I have given